दर्शक बंधु आपण को जीए जेते भी अनुरोध करिकी मागु पछे किंतु आपणक घरु एही जुलाई मासरे गोटिए जिनिस केबे भी देबे नाही। आ जदि आपण एही जुलाई मासरे आपणक घरर एही गोटिए जिनिस को अन्य को देबे तो आपणक पछरे माने आपणक घरे भयंकर गरीबी माड़ी आसीबो। आ आपणक घरर लक्ष्मी सेही व्यक्तिଙ୍କ घरको तुरंत चली जिवो। आ एही गोटिए भूल प्रत्येक व्यक्ति प्रतिदिन करिथांती किंतु ध्यान दियंतु एही जुलाई मासरे खास करी एही गोटिए भूल को आदौ करंतु नहीं। तो दर्शक बंधु आजिर भिडियो रे आमे आपनको जणाइबो कि कोन सेही गोटिए जिनिस जहाको एही जुलाई मासरे अन्य को देबा द्वारा आपण गरीबी बनी जाइथांती एवं एमिति कोन भूल अछि ଯାହାକୁ ଏହି ଜୁଲାଇ ମାସରେ ଆଦୌ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏ ସବୁ ତଥ୍ୟ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଆଜିର ଭିଡିଓରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବୁ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଭିଡିଓଟିକୁ ଶେଷ ଯାଏ ନିହାତି ଦେଖନ୍ତୁ। ଭିଡିଓଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିବ ତ କୃପା କରି ଭିଡିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଟେ କରିବେ। ଭିଡିଓଟିକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସେୟାର କରିବେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଭୁଲରୁ ବଞ୍ଚିକି ରହିପାରିବେ। ତା ସହିତ ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମ କରି ଆସିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ଆପଣ सब्सक्राइब ए पर्यंत करी नाहती तो कृपा करी हमर एही चैनल रोजीपिहो 1234 को एबे ही सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन टी को दबेई दियंतु। आ आपण माने जानि छथि कि आम घरे बहुत गुडे जिनिस रही थाए आ सेही जिनिस केवल जिनिस होई कि नुहे बरं सेही जिनिस ऊर्जार केंद्र बिंदु होई थाए। आम घरे जो गोटिए गोटिए जिनिस रही से सबु जिनिस ता निज भितरे गोटिए ऊर्जा रखी थाए। आमे माने भाबी थाउ कि पैसा परिश्रम द्वारा आसी थाए किंतु सबुठारु बड़ सत्य एहा हेउची कि आम घरर आमर अभ्यास द्वारा एवं किछि विशेष वस्तु सह मिसिकी आम घर को पैसा को टाणिकी आनी थाए। आउ एही सब जिनिस मिसिकी आम जीवन रे गरीबी आनी थाए, आम जीवन रे धनी आनी थाए, आम जीवन रे सुख आनी थाए, आम जीवन रे दुख मध्य आनी थाए। आउ आपण माने केबे केबे देखिथिबे कि जीवन रे हठात एक भल समय आसी जाई थाए, पैसा आउ पैसा खाली आसी लागि थाए। आउ सेही व्यक्तिटी भाबी थाए कि एते बड़ कृपा भगवान कोन पई कले। तो एहार पछरे सबुठारु लुचिकी रहिथिबा बड़ कारण हेउ आम घरे को आमे किछि एमिति जिनिस नै आसी थाउ आउ सेही जिनिस आम घरे एपरी ऊर्जा खेलाई देई थाए जे पैसा आम घर को टाणी होइके चली आसी थाए। आपण माने थरे भाबंतु तो जेउ जिनिस आपण को घर को पैसा को टाणी के आनी थाए, जेउ जिनिस आपण को मालामाल कराई देई थाए तो सेही जिनिस को जदि आपण आउ काहा को देई दोछंदी बा अन्य को देई दोछंदी तो आपण को घरर उन्नति भी सेही घर को चली जाई थाए। तो दर्शक बंधु आपण माने ध्यान रखिबे कि आपण को घरर गोटिए भी जिनिस जेपरी एही जुलाई मासरे अन्य घर को न जाई पारे। जे जेते भी नेहुरा हेउ पछे आपण को पाखरे किंतु आपण आदौ सेही जिनिस को तांको दियंतु नाही। आपण माने प्राय देखिथिबे एमिति भी किछि लोक अछंती जे कि बिना परिश्रम रे धन को उत्पादन करिथांती, पैसा उपरे राज करथांती किंतु एमिति किछि लोक अछंती हजारे परिश्रम कला परे भी तांको पाखरे धन टिष्टि पारि नथाय। से जेते भी कठिन परिश्रम करंतु पछे किंतु तांको जीवन रे केबे भी टंका पैसा आसी नथाय। तो एहा पछरे लुचिथिबा कारण कोन रहिछि आउ एहार कारण केवल एमिति किछि जिनिस आम घरे रही थाए जहा धन को आकर्षित करि थाए, टंका पैसा को निज आड़ को टाणी के आनी थाए। आउ आम घरे एमिति भी किछि जिनिस अछि जहा नकारात्मक शक्ति खेलाई थाए, आम घरर धन को बाहर को फेली देई थाए। तो समस्त तथ्य आज आमे आपण को एही भिडियो रे जणाइबु। तो कृपा करी आपण भिडियो को शेष जाय निहाती देखंतु। प्रत्येक लोकंको घरे थिबा जिनिस देहरे किछि एमिति ऊर्जा रही थाए जेउ ऊर्जा लक्ष्मीकर ऊर्जा रही थाए एवं पैसा को टाणीबार सामर्थ्य रखी थाए। आ सेही जिनिस को घरे ठीक तरीके ठीक जगार रखिबा द्वारा आ सेही जिनिस को जदि सम्मान करा जाए तो सेही घरे सबुबले सुख शांति
ଧନ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ବୈଭବ ବନି ରହିଥାଏ। କାହିଁକି ନା ସେହି ଜିନିଷ ନିଜ ଭିତରେ ସକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜା ରଖିଥାଏ। ଆଉ ଆମ ଘରକୁ ପବିତ୍ର ରଖିବା ପାଇଁ ତା ସହିତ ଆମ ଘରକୁ ପଇସା ଆସିବାର ମାର୍ଗ ବି ଖୋଲି ଦେଇଥାଏ ସେହି ଜିନିଷ। କିନ୍ତୁ ସାବଧାନ, ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଟଙ୍କା ପଇସା ଟାଣିକି ଆଣିଥାଏ, ସେହି ଜିନିଷକୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଭୁଲ ତରିକାରେ, ଭୁଲ ଦିଗରେ, ଭୁଲ ସ୍ଥାନରେ ରଖି ଦେଇଥିବେ କିମ୍ବା କୌଣସି ଖରାପ ଲୋକକୁ ସେହି ଜିନିଷକୁ ଆପଣ ଦେଇଦେବେ, ତ ବୁଝି ନିଅନ୍ତୁ ଆପଣ ପୁରା ବର୍ବାଦ ହୋଇଯିବେ। ଆଉ ସେହି ଜିନିଷକୁ ଯଦି ଆପଣ ଅନ୍ୟ ଲୋକକୁ ଦେଇଦେବେ, ଖରାପ ଲୋକକୁ ଦେଇଦେବେ, ତ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଉନ୍ନତି ଧୀରେ ଧୀରେ କମିବାକୁ ଲାଗିବ। ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କୁ ମୌକା ମିଳିବାର ଥିଲା ତାହା ଏବେ ଦୂରେଇ ଯିବ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଖାସ କରି ଏହି ଜୁଲାଇ ମାସରେ ଏହି କଥାକୁ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ। କାହିଁକି ନା ଜୁଲାଇ ମାସଟି ହେଉଛି ବଡ଼ ସମ୍ବେଦନଶୀଳର ମାସଟିଏ। ଜୁଲାଇ ମାସଟି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜୀବନରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନେଇକି ଆସିଥାଏ। ଜୁଲାଇ ମାସରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର କିଛି ନା କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଥାଏ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ଏହି ଭିଡିଓରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ 3 ରୁ 4ଟି ଜିନିଷ କହିବୁ, ଯେଉଁ 4ଟି ବା 3ଟା ଜିନିଷ ଭିତରୁ କୌଣସି ବି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ବାହାରକୁ ଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆପଣ ଏହି କଥାର ବିଶେଷ କରି ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ। ସେ ଧାରରେ ହେଉ ପଛେ ଆଦୌ ଦେବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଏହି ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଧନ ସହିତ ଯୋଡ଼ା ହୋଇଥାଏ, ସକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜା ସହିତ ଯୋଡ଼ା ହୋଇଥାଏ, ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ଭାଗ୍ୟ ସହିତ, ଉତ୍ତମ ଭାଗ୍ୟ ସହିତ ଯୋଡ଼ା ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ସେହି ଜିନିଷ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରୁ ଚାଲି ଯାଇଥାଏ, ତ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ସବୁ କିଛି ସେ ତା ନିଜ ସାଥିରେ ନେଇକି ଚାଲି ଯାଇଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଭୁଲରେ ବି ଏହି ଜୁଲାଇ ମାସରେ ସେହି ଜିନିଷକୁ ଆପଣ କାହାରିକୁ ବି ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ତେବେ କଣ ସେହି ଜିନିଷ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ତ ପ୍ରଥମ ଜିନିଷଟି ହେଉଛି ଝାଡୁ। ଝାଡୁ କେବଳ ସଫାସୁତୁରା ପାଇଁ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଓ ସନାତନ ଧର୍ମରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି କି ଝାଡୁ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପ୍ରତୀକ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଝାଡୁ ହିଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଘରେ ନକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜାକୁ ବାହାରକୁ କାଢି ଦେଇଥାଏ। ଆଉ ଖାସ୍ ଏହି କାରଣରୁ ସନାତନ ଧର୍ମରେ ଝାଡୁକୁ ପୂଜା ପାଠ କରିବାର ସାମଗ୍ରୀ ମନାଯାଇଥାଏ। ଖାଲି ସେତିକି ତ ନୁହେଁ, ଝାଡୁକୁ ମାନ ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଝାଡୁକୁ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ରୂପ ବି କୁହାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏହି ଜୁଲାଇ ମାସରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଝାଡୁକୁ ଅନ୍ୟକୁ ଦେଇଦେବେ, ତ ବୁଝି ନିଅନ୍ତୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଲକ୍ଷ୍ମୀକୁ ଅନ୍ୟକୁ ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଅନେକ ଲୋକ କଣ କରିଥାନ୍ତି ନା, ତାଙ୍କ ଘରର ଝାଡୁ ଯେତେବେଳେ ପୁରୁଣା ହୋଇଯାଇଥାଏ, ତ କଣ କରନ୍ତି ନା ଗୋଟିଏ କଣରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତି ବା ଏଣେ ତେଣେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା କଣ ହୋଇଥାଏ ନା, ସେହି ଘରର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିଥାନ୍ତି। ଧୀରେ ଧୀରେ କରଜର ସମସ୍ୟା ବଢିଥାଏ, ଧୀରେ ଧୀରେ ପଇସା ଆସିବାର ବାଟ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଏହି ସବୁ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ବି ଦେଖାଯାଉଥାଏ, ତ ବୁଝି ନେବେ ଆପଣ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କର ଜଣାରେ ହଉ ବା ଅଜାଣତରେ ହେଉ ଆପଣ ଝାଡୁକୁ ଅପମାନ କରିଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଝାଡୁକୁ ଅନ୍ୟକୁ ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ନୂଆ ଝାଡୁ କିଣିକି ମନ୍ଦିରରେ ରଖିପାରିବେ। ମନ୍ଦିରରେ ସେହି ଝାଡୁରେ ଲୋକେ ସଫାସୁତୁରା ଯୋଉ କରିବେ, ତାହାର ପୁଣ୍ୟ କେବଳ ଆଉ କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ ହିଁ ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ଭୁଲରେ ବି ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଝାଡୁକୁ କୌଣସି ବି ଲୋକକୁ ଦେବେ ନାହିଁ। ନାହିଁ ତ ଅଚାନକ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ସମସ୍ୟା ଆସିବାକୁ ଲାଗିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷଟି ହେଉଛି ଲୁଣ। ଆଉ ଲୁଣର ସମ୍ବନ୍ଧ ଧନ ଓ ସନ୍ତୁଳନର ସହିତ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଲୁଣ ଆମ ପଇସା ସହିତ ବି ଯୋଡ଼ା ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଏହି ଜୁଲାଇ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଲୁଣକୁ ଯଦି ଅନ୍ୟକୁ ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ତ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଭୟଙ୍କର କମଜୋର କରିଦେଇଥାଏ। ମନେକର ଆପଣଙ୍କର ପଡୋଶୀଙ୍କ ଘରେ ଲୁଣ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି, ତ ଆପଣଙ୍କର ପଡୋଶୀ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆସି ଆପଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର ମାଗିଥାନ୍ତି ଲୁଣ, ତ ଆପଣ କଣ କରିଥାନ୍ତି ନା, ସିଧା ସିଧା ଆପଣଙ୍କ ରୋଷେଇ ଘରରେ ଥିବା ଲୁଣକୁ ନେଇକି ତାଙ୍କୁ ଦେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ତ ବୁଝି ନିଅନ୍ତୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଘରର ଧନକୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ଜୁଲାଇ ମାସରେ ଆପଣ ଭୁଲରେ ବି ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଲୁଣକୁ କାହାକୁ ବି ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନାହିଁ ତ ଆପଣ ନିଜେ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ଆପଣଙ୍କର ବର୍ବାଦୀର ଜାଲ ବୁଣିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଲୁଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରର ବାହାରକୁ ଯାଇଥାଏ, ଯାହା ଘରକୁ ଯାଇଥାଏ ସେହି ଘର ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କରେ ଫାଟ
ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ, ଖଟାପଣ ଆସିଥାଏ, ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଲଢ଼ାଇ ଝଗଡ଼ା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ପରିବାର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥାଏ, ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସିବାକୁ ଲାଗିଥାଏ, ପଇସାର କ୍ଷତି ବି ଆପଣଙ୍କୁ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ତୃତୀୟ ଜିନିଷଟି ହେଉଛି କ୍ଷୀର, ଦହି କିମ୍ବା କ୍ଷୀରରେ ନିର୍ମିତ କୌଣସି ବି ଜିନିଷ। ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ କାହାକୁ ନା କାହାକୁ ନେଣଦେଣ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସାବଧାନ, ଏହି ଜୁଲାଇ ମାସରେ କ୍ଷୀରରେ ନିର୍ମିତ କୌଣସି ବି ଜିନିଷ କାହାରିକୁ ବି ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ତ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ବର୍ବାଦୀ ଆପଣ ନିଜେ ବାଛି ଦେଇଥାନ୍ତି। କ୍ଷୀର ଆଉ ଦହି ହେଉଛି ଶୁଦ୍ଧତା ଓ ସମୃଦ୍ଧିର ପ୍ରତୀକ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରର କ୍ଷୀରରେ ତିଆରି କ୍ଷୀର ହେଉ କିମ୍ବା କ୍ଷୀରରେ ନିର୍ମିତ କୌଣସି ବି ଜିନିଷ ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଘରୁ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଦେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ସୁଖ, ଶାନ୍ତି, ସମୃଦ୍ଧି ଆପଣ ନିଜେ ଅନ୍ୟକୁ ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଚତୁର୍ଥ ଜିନିଷଟି ହେଉଛି ଚାଉଳ ଏବଂ ତେଲ। ଆଉ ଚାଉଳକୁ ଅନ୍ନ ଭିତରେ ରାଜା ମନାଯାଏ। ଆଉ ଚାଉଳ ସିଧା ସିଧା ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ା ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଯଦି ଜୁଲାଇ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଚାଉଳକୁ ଯଦି ଆପଣ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ତ ଏହା ସାକ୍ଷାତ ଅନ୍ନ ଲକ୍ଷ୍ମୀକୁ ଆପଣ ନିଜେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ତେଲର ସମ୍ବନ୍ଧ ସିଧା ସିଧା ଶନିଙ୍କ ସହିତ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ସେହି ତେଲକୁ ଯଦି ଏହି ଜୁଲାଇ ମାସରେ ଆପଣ ଜଣେ ଖରାପ ମଣିଷକୁ ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ତ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଘରର ପରିଶ୍ରମ ବା ଆପଣଙ୍କର ପରିଶ୍ରମର ଫଳକୁ ସେ ତା ନିଜ ସାଥିରେ ନେଇଯାଇଥାଏ। ଆଉ ଏହା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା, ଆପଣ ଯେଉଁ ବି ପରିଶ୍ରମ କରିବେ ସେହି ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ସବୁବେଳେ ଅଧୁରା ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ଘରର ତେଲକୁ କୌଣସି ବି ପରିସ୍ଥିତିରେ କାହାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଖାସ କରି ଏହି ଜୁଲାଇ ମାସରେ। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ଭୟଙ୍କର କଥା ହେଉଛି କି ଏହି ଜୁଲାଇ ମାସରେ କେବେ ବି କାହାକୁ ଟଙ୍କା ପଇସା ଧାର ଉଧାରେ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏହା ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ପରିଣାମ ଆଣିକି ଠିଆ କରିଦେଇ। ଜୁଲାଇ ମାସରେ ଦେଇଥିବା ଟଙ୍କା ବୁଡ଼ି ଯାଇଥାଏ କିମ୍ବା ସେହି ପଇସା ଆଉ ଫେରସ୍ତ ଆସିପାରି ନଥାଏ, ସେହି ପଇସାକୁ ଫେରି ପାଇବାରେ ବହୁତ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିଥାଏ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ସବୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇଲୁ, ସେହି ଜିନିଷ ଭିତରୁ ଯଦି କୌଣସି ବି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରକୁ କେହି ବି ମାଗିବାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି, ଖାସ କରି ଏହି ଜୁଲାଇ ମାସରେ, ତ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ସିଧା ସିଧା ମନା କରିବେ ନାହିଁ, କିଛି ନା କିଛି ବୁଝେଇକି କହିଦେବେ, ସେ ଆପେ ଆପେ ବୁଝିଯିବେ, କିନ୍ତୁ ଭୁଲରେ ବି ଆପଣଙ୍କ ଘରୁ ଏହି ଜିନିଷ ସବୁ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇଲୁ, ଏହି ଜିନିଷ ସବୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସର ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଆପଣ କାହାରିକୁ ବି ଏହି ଜିନିଷ ଦେବେ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଶୁକ୍ରବାର ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ା ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଯଦି ଏହି ସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ବାହାରକୁ ଯାଇଥାଏ, ତ ସେହି ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ପୁରା ସଫା କରିଦେଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବଡ଼ରୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଆଣିକି ଠିଆ କରାଇ ଦେଇଥାଏ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଜବରଦସ୍ତ ଉପାୟ ଗୋଟେ ଜଣାଇବୁ। ଉପାୟଟି କ'ଣ ନା, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ହାତରେ ପଇସା ରହୁନାହିଁ, ଯେଉଁ ଲୋକ ଟଙ୍କା ପଇସା ପାଇଁ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାହାର କିଛି ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳୁନାହିଁ, ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ଅଭାବ ଅନଟନ ସବୁବେଳେ ଲାଗି ରହୁଛି, ତ ସେ କ'ଣ କରିବେ ନା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀକୁ ଜରୁର ପୂଜା କରନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ ଦୀପଟିଏ ନିହାତି ଜଳାନ୍ତୁ, ଅଳ୍ପ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଓ ଅଳ୍ପ ପୁଷ୍ପ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପୁରା ହୃଦୟର ସହିତ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ଦେଖିବେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ବନିବାକୁ ଲାଗିବ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ହେଉଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଗୋଟିଏ କୋଣରେ ଲୁଣ ରଖିବେ, ଆଉ ସେହି ଲୁଣକୁ ରବିବାର ଦିନ ଉଠାଇ ଆଣି ବହୁଥିବା ଜଳରେ ସେହି ଲୁଣକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଦେବେ। ଏହା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା, ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯେତେ ବି ନକାରାତ୍ମକତା ଶକ୍ତି ଥିବ ଏବଂ ନକାରାତ୍ମକ ଊର୍ଜା ଥାଏ, ତାହା ପୁରାପୁରି ଆପଣଙ୍କ ଘରୁ ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଇଁଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ, ତେବେ କୃପା କରି ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଟିଏ କରିବେ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସେୟାର କରିବେ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ରୋଜି ପିହୁ 1234 କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେନି। ତା ସହିତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖିଦେବେ।